Hello students. Last session we have finished with projection of lines when the line is parallel or perpendicular to the horizontal plane and vertical plane. Okay. So with this position of line when it is parallel or perpendicular to either of the plane, means horizontal plane or vertical plane, we have seen how to draw the front view, top view and side view of the line. Now, instead of parallel and perpendicular lines, in today's part or in today's discussion, we are going to study the projection of line when it is inclined to one of the reference plane. So, remember, we are having two reference planes. One is horizontal plane and one is vertical plane. And remember, also, we are defining the position of line with respect to this reference plane, means how the line is to the horizontal plane or to the vertical plane. This particular thing or this statement correctly defines the position of that line. म्हणजे कोणतीही लाईन ही कशा स्वरूपाची आहे, ती पॅरलल आहे का ती परपेंडिक्युलर आहे का ती इन्क्लाइन आहे, हे कळण्यासाठी ती लाईन रिस्पेक्टिव्ह रेफरन्स प्लेन्सना म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेनला आणि व्हर्टिकल प्लेनला कशी आहे याच्यावरती त्या लाईनची पोझिशन काय होते डिटरमाइन. तर पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर लाईन्स पाहिल्यानंतर आज आपण इन्क्लाइन लाईन्स काय करणार आहोत पाहणार. तर इन्क्लाइन लाईन्स मध्ये पहिला प्रकार जो आहे, लाईन इज इन्क्लाइंड टू हॉरिझॉन्टल प्लेन. लाईन इज इन्क्लाइंड टू हॉरिझॉन्टल प्लेन and parallel to vertical plane. So first type of line which we are going to describe today is the line which is inclined to the horizontal plane and parallel to the vertical plane. Okay, so I will try to show you the position of line in the model. Okay, so this model we are having, you know it. So with this model, remember, this is the first quadrant and we are always considering the line or object situated in the first quadrant. Okay, so with this position of line in the first quadrant, if you consider, okay, line situated in the first quadrant, obviously this is the horizontal plane available and this is vertical plane, and we are defining the position of line in terms of this horizontal plane and vertical plane. Okay, so now our line is an inclined line. So inclined line is inclined to the horizontal plane and it is parallel to the other. So I am trying to show you the line, how the line will be when it is inclined to horizontal plane. So see, this is the position of the line. Are you getting it? So this line, if I extend it, it may touch to this horizontal plane over here, and this is nothing but the angle made by the line with the horizontal plane. So line is not parallel, line is not perpendicular, but the line is inclined. How the line is inclined? In the second way you can say that, suppose this end of line is A and it is at a distance of 20 mm from horizontal plane. 20 mm from horizontal plane. And this line is having length equal to 50 mm. This line is having length equal to 50 mm. And you will find that this is the end B. So this end B is at a distance greater than this 20 mm. Means it is clear that the line is inclined to horizontal plane. म्हणजे मला काय म्हणायचं लक्षात येते का बघा, की लाईनचं एक टोक हे हॉरिझॉन्टल प्लेन पासून 20 mm अंतरावरती आहे. लाईनची लांबी समजा 50 मिलीमीटर आहे आणि हे टोक लाईनचं निश्चितच 20 मिलीमीटर पेक्षा जास्त आहे. जर हे टोक सुद्धा 20 मिलीमीटर असतं तर लाईन समांतर झाली असते. समजते का बघा? तर हे टोक HP पासून खूप अंतरावरती आहे, बी टोक, म्हणजे ती लाईन इन्क्लाइंड. हा एक विषय झाला. आता ह्या लाईनने केलेला जो अँगल असतो इथे, द अँगल सबस्क्राइब्ड बाय दिस लाईन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल प्लेन, याला थीटा असं म्हणतात. थीटा. आणि या थीटाचं नोटेशन जे आहे, त्या थीटाचं नोटेशन आपण तुम्हाला समजण्यासाठी मी इथं ब्लॅक बोर्ड वर काढतो. This is the notation theta. So theta obviously
इज द अँगल मेड बाय लाईन विथ हॉरिझॉन्टल प्लेन. तर तुम्ही हे अज्युमच करून टाकायचं आता की जिथं जिथं थीटा दिसणार आपल्याला इथून पुढे, दॅट इज नथिंग बट अँगल मेड बाय लाईन विथ द हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके नाउ, तर या एका टप्प्यात कळाले आपल्याला की लाईन ही इन्क्लाइन टू हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. आता मी काय म्हटलंय, लाईन जेव्हा इन्क्लाइन टू हॉरिझॉन्टल प्लेन असते तेव्हा ती दुसऱ्या प्लेनला पॅरलल असते. आता दुसरी प्लेन कोणती? इन्क्लाइन आहे हॉरिझॉन्टल प्लेनला. दुसरी प्लेन रेफरन्स प्लेन म्हणजे व्हर्टिकल प्लेन. आता जी मी बोटामध्ये पकडलेली आहे ती व्हर्टिकल प्लेन. तर ह्या व्हर्टिकल प्लेनला ही लाईन माझी कशी आहे? पॅरलल. आता कशी पॅरलल आहे कसं कळणार? आता बघा, ए टोकाचं व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं अंतर बघा, हे 30 आहे असं समजूया आपण. आणि बी टोकाचं सुद्धा व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं तुम्ही अंतर मोजलं तर ते 30च आहे. जेव्हा ए टोक आणि बी टोक याची अंतर या व्हर्टिकल प्लेन पासून समान आहे, या अंतरांना आपण बी नोटेशन देतोय. लक्षात आलं का? बी म्हणजे डिस्टन्स ऑफ एंड ऑफ लाईन फ्रॉम व्हर्टिकल प्लेन. ओके, मग हे 30 आहे. बी ऑफ ए इज 30, बी ऑफ बी इज ऑल्सो 30. मीन्स व्हॉट? दोन्ही एंड्स लाईनचे समान अंतरावर आहेत व्हर्टिकल प्लेन पासून. मीनिंग इज क्वाइट क्लिअर, द लाईन इज पॅरलल टू व्हर्टिकल प्लेन. द लाईन इज पॅरलल टू व्हर्टिकल प्लेन. सो विथ दिस पोझिशन, आता तुम्हाला पोझिशन डिफाइन झालेली आहे. मी क्लिअर कट सांगितले लाईन इन्क्लाइन टू एचपी का म्हणायचं आणि लाईन पॅरलल टू व्हीपी का म्हणायचं, कारण इथं स्पष्ट मी तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ डिस्टन्सेस एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता नाउ पोझिशन ऑफ लाईन इज क्लिअर इन युअर माइंड. तुम्हाला आता ती पोझिशन ऑफ लाईन समजलेली आहे. तर अशा अवस्थेत लाईन असताना तिचा फ्रंट व्ह्यू आपल्याला काढायचा. तिचा फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार आहे? तर तुम्हाला माहिती आहे तुमची ऑब्झर्व्हरची पोझिशन असेल आणि तुम्ही जर या लाईनला पाहत असाल तर ह्या लाईनचा फ्रंट व्ह्यू तुमचा व्हर्टिकल प्लेनवर येणार. तर फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार आहे? व्हर्टिकल प्लेनवरती येणार. समजलं? आता हा जो फ्रंट व्ह्यू येणार आहे लाईनचा, म्हणजे तुम्ही बघणार आहात या लाईनला, युअर रेज ऑफ साइट विल कॅच द पोझिशन ऑफ लाईन अँड इट्स प्रोजेक्शन विल फॉल ऑन दिस व्हर्टिकल प्लेन. आता त्याचं प्रोजेक्शन, मी आता हे एंड कॅपिटल ए आहे, हे एंड कॅपिटल बी आहे, ही लाईन ए बी आहे, 50 mm लांबीची लेंथ आहे आणि तिचा अँगल इथं जो तिनं केलेला आहे हाही आपल्याला दिलेला आहे. अँगल इज गिवन इज इक्वल टू 45 डिग्री. हाऊ मच इज द अँगल? अँगल गिवन इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, नाउ इफ आय ऑब्झर्व दिस लाईन विथ युअर पोझिशन and its projection will fall on this vertical plane. Is it clear? So see, त्याचा प्रोजेक्शन टाकल्यानंतर फ्रंट व्ह्यू मध्ये ती लाईन कशी दिसेल तो फ्रंट व्ह्यू मी आता तुम्हाला दाखवतोय. आता त्याचं प्रोजेक्शन ह्याच्यावरती पडलेलं आहे व्हर्टिकल प्लेन वरती आणि हा लाईनचा फ्रंट व्ह्यू झाला. इज इट क्लिअर? नाउ दिस इज a dash and this is b dash and line is a dash b dash because this is the front view of the line. मग हा फ्रंट व्ह्यू काढायचा कसा आपण? तर लक्षात येईल ए टोकाचं एचपी पासूनचं अंतर म्हणजेच XY पासूनचं अंतर, मग असं मी सांगितलेलं आहे ते अंतर 20 आहे. 20 mm अंतरावरती आपल्याला इथं ए डॅश मिळणार. तो ए डॅश मिळाला की त्या ए डॅश मधून आपण 45 डिग्रीची लाईन टाकणार, कारण या लाईनचा इथला अँगल 45 डिग्री आहे आणि त्या 45 डिग्रीच्या लाईन वरती त्याची लेंथ दिलेली आहे, ट्रू लेंथ दिलेली आहे. ती ट्रू लेंथ मी टाकणार आणि जी आहे 50 मिलीमीटर. अशा पद्धतीनं या लाईनचा म्हणजे या लाईनचा फ्रंट व्ह्यू जो व्हर्टिकल प्लेनवर येणार आहे तो आपल्याला अशा स्वरूपाचा मिळणार आणि तो आपण आता काढायचा इथं प्रयत्न करू. इथं मी काढणार आहे, लक्षात येते का बघा, इथं या रेफरन्स लाईन पासून वरती 20 मिलीमीटर वरती जागा ठेवून मी वर जाणार आहे. इथं मला एक पॉइंट मिळणार आहे, हा पॉइंट माझा ए डॅश असणार आहे. लक्षात आलं का बघा? आणि ह्या ए डॅशचं हे जे डिस्टन्स असणार आहे, हे डिस्टन्स असणार आहे 25. किती असणार आहे डिस्टन्स? आहे 25. ओके, थोडंसं मी हे नाव इकडे बाजूला देतो सो दॅट इट विल बी क्लिअर टू व्हीपी आणि दोन आकडा मी व्यवस्थित करा. दिस इज 25. सो दिस इज माय फ्रंट व्ह्यू ऑफ द एंड एज. आता इथं हा हॉरिझॉन्टल रेफरन्स मी काढणार आहे. इथं माझं कोन मापक ठेवणार आहे मी आणि कोन मापकावरती इथून 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री वरती मी एक लाईन टाकतो. सो 45 डिग्री वरती लाईन टाकली की हा जो अँगल आहे मी अँगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इथं मेन्शन करतो. कळालं का हे कसं काढलं?
या ए डॅश मधून एक हॉरिझॉन्टल लोकस काढला म्हणजे स्ट्रेट लाईन काढली हॉरिझॉन्टल आणि या लाईन वरती इथं कोन मापक ठेवलं आणि ह्या ए डॅश ला सेंटर पकडून या लाईन पासून 0 ते 45 डिग्री वरती एक लाईन बनवली। या लाईन वरती कंपास मध्ये मी 50 मिलीमीटर लेंथ घेतली आणि 50 मिलीमीटर लेंथचा एक इथं चाप मारला। तो जो चाप आहे तो चाप म्हणजे माझा पॉइंट बी डॅश झाला। माझा पॉइंट काय झाला? बी डॅश झाला आणि ए डॅश पासून बी डॅश पर्यंतची जी लेंथ आहे ही लेंथ म्हणजे ट्रू लेंथच आहे। ही ट्रू लेंथ मी किती लिहिली इथं 50 म्हणजे आता मी ह्याला हायलाइट करतो तुमच्या लक्षात येते का बघा ही माझी लेंथ झाली ए डॅश बी डॅश ही माझी लेंथ झालेली आहे। कशी काढली मी तुम्हाला सांगितलंय या xy पासून 25 mm अंतरावरती एक हॉरिझॉन्टल लाईन xy ला पॅरलल लाईन काढली त्याच्यावरती सुरुवातीसाठी a' हा बिंदू घेतला a' बिंदू घेतल्यानंतर a' बिंदूवरती कोन मापक ठेवलं त्या कोन मापकावरती इकडून 0 असं 45 डिग्री पर्यंत अँगल मोजला त्या अँगल मधून जाणारी रेषा काढली त्या रेषेवर 50 mm लांबीचा कट मारला कारण ट्रू लेंथ आहे आणि a' b' ही लेंथ मिळवली। अशा पद्धतीने a' b' हा त्या लाईनचा फ्रंट व्ह्यू मी आता काढलेला हा त्या लाईनचा काय काढलेला आहे फ्रंट व्ह्यू काढलेला। ओके हा फ्रंट व्ह्यू आता प्लॉट झाला। आता आपल्याला टॉप व्ह्यू काढायचा पुन्हा बघा पुन्हा ही लाईन अशा पद्धतीने आहे ही त्याची पोझिशन आहे लाईनची। आता जेव्हा मी याचा टॉप व्ह्यू बघतो म्हणजे मी माझी पोझिशन बदलली मी वरती आलो इथं तुमच्या लक्षात येते काय बघा मी इथून ऑब्झर्व करणार आणि लाईन इथं पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये या लाईनला मी जेव्हा वरनं ऑब्झर्व करतो तेव्हा मला लक्षात येते का की याची हॉरिझॉन्टल प्लेन पासूनची डिस्टन्सेस मला आता रिअलाइज होत नाहीये याची व्हर्टिकल प्लेन पासूनची डिस्टन्सेस म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये बी हा फॅक्टर फार आपल्याला काय करता येतो व्हिज्युअलाइज करता येतो याबद्दल आपल्याला काही आयडिया मिळत नाही। आता तुम्ही बघितलं असाल मगाशी पण मी सांगितलं वर्ण बघणाऱ्या माणसाला ह्या लाईनचं टोक 30 मिलीमीटर अंतरावर आहे असं मी सांगितलं ह्या लाईनचं टोक सुद्धा या प्लेन पासून व्हीपी पासून 30 mm अंतरावरती जेव्हा टोक समान अंतरावरती झाली लाईनची ह्या प्लेन पासून म्हणजे वर्ण बघणाऱ्या माणसाला ही लाईन तिरकी रेषा न दिसता त्याला ती सरळ रेषा म्हणून दिसणार। हे इमॅजिनेशन थोडं अवघड आहे हे मुलांना पटकन लक्षात येत नाही। अरे लाईन तर तिरकी दिसते तुम्हाला लाईन तिरकी दिसत असेल तर ती मूळ तिरकी जी आहे लाईन ती तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मधनं दिसते त्या लाईनचा तिरकसपणा तुम्हाला टॉप व्ह्यू मधनं व्हिज्युअलाइज होत नाहीये कारण तुम्ही टॉप व्ह्यू मधनं जेव्हा ही लाईन बघता तेव्हा ही दोन्ही टोकं या प्लेन पासून व्हर्टिकल प्लेनच्या रेफरन्स मध्ये 30 mm आणि 30 mm अंतरावरती आहे अंतर समान आहे म्हणून तुम्हाला ती रेषा बरोबर समांतरच दिसणार म्हणजे एनी इन्क्लाइन्ड लाईन व्हेन इट इज ऑब्झर्व्ड फ्रॉम द टॉप इट विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाईन हे त्याचं कन्क्लुजन आहे। एनी इन्क्लाइन्ड लाईन व्हेन इट इज बीन सीन फ्रॉम द टॉप इट विल बी सीन ॲज अ स्ट्रेट पॅरलल लाईन समजलं का म्हणजे याचं प्रोजेक्शन जर आपण या प्लेनवर टाकलं हॉरिझॉन्टल प्लेनवर आपण जर त्याचं प्रोजेक्शन टाकलं तर आपल्याला हॉरिझॉन्टल प्लेन वरती एक सरळ रेषा मिळणार जी व्हीपी ला पॅरलल असेल किंवा XY लाईनला काय असेल पॅरलल असेल म्हणजे याचं प्रोजेक्शन मी जर आता टॉप व्ह्यू मधनं बघितलं तर हा पॉइंटचं प्रोजेक्शन इथं पडणार या पॉइंटचं आपण प्रोजेक्शन इथं टाकलं तर टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला इथं एक अशी सरळ रेषा मिळणार म्हणजे ह्या लाईनचा तुम्ही टॉप व्ह्यू बघितला तर तुम्हाला ती रेषा अशी मिळणार। आता गंमत अशी आहे ही जी रेषा मिळाली तिची लेंथ किती असणार आहे तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये तिची लेंथ 50 mm आहे पण कुठलीही तिरकी रेषा जेव्हा तुम्ही वरून बघता तेव्हा तुम्हाला ती तेवढ्याच लांबीची दिसत नाही ती रेषा थोडी काय होते कमी होते कारण ऍक्च्युअली ती अँग्युलर लाईन पण वर्ण बघताना ती स्ट्रेट दिसते त्यामुळे त्या फील्ड मध्ये ती लाईन काय होते शॉर्ट होते बरोबर आहे। आता लाईनचे दोन्ही टोकांची अंतर व्हर्टिकल प्लेन पासून 30-30 mm अंतरावरती असणार आहे आणि म्हणून आपण काय करायचं बघा या a' पॉइंटला आपण जसं वर गेलो होतो तसं आता a' पासून खाली यायचं आहे आणि खाली आपण येऊन 30 मिलीमीटर वरती थांबायचं समजा आपण इथं थांबलो सो दिस इज माय स्मॉल a आणि या a चं या प्लेन पासूनचं जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स मी इथं लिहिणार आहे 30 आहे। आता मला a मिळाला तसंच b पण याला पॅरलल असणार आहे त्यामुळे या a ला मी इकडे वाढवणार आहे इकडे वाढवणार आता काय करायचं बघा
ह्या बीडॅशचं प्रोजेक्शन खाली घ्यायचं. या बीडॅशचं प्रोजेक्शन तुम्ही खाली घेतला की ही जी प्रोजेक्शन लाईन आलेली आहे आणि ए पासून सरळ लाईन काढलेली आहे, दोघांची भेट इथं झाली की पॉइंट बी आहे. ही सरळ का वाढवली तर ए आणि बी दोन्ही टोकन लाईनची व्हर्टिकल प्लेन पासून 30 mm अंतरावरती आहे, म्हणून सरळ लाईन काढली. या सरळ लाईनला बीडॅशचा प्रोजेक्टर खाली घेतला, दोघांची भेट जिथे झाली ही लेंथ जी तुम्हाला मिळालेली आहे ही लेंथ तुम्ही जर मोजली तर ती लेंथ 100% 50 मिलीमीटर पेक्षा काय असते, कमी असते. बरोबर आहे. थोडीशी चूक झाली आपली. आपण फ्रंट व्ह्यू मध्ये ही लाईन येलो चॉकने दाखवू. फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण हे येलो दाखवू. ठीक आहे, थोडासा बदल आहे. आता टॉप व्ह्यू मध्ये ही लाईन आपण ब्लू ने दाखवू. टॉप व्ह्यू मध्ये ही लाईन असते. तुम्हाला कळण्यासाठी मी गडद रेषा काढतोय, तुम्ही काढताना एकदाच फिरवायची रेषा. लक्षात घ्या, तुम्हाला ब्लॅकबोर्ड वर नोटेशन क्लिअर व्हावं म्हणून मी हे थोडंसं डार्क करण्यासाठी ओव्हरराईट करतो. पण तुम्ही ओव्हरराईट नाही करायचं, तुम्ही सिंगल एकदा लाईन काढली की काढली. हे प्रोजेक्टर फ्रंट लाईन मध्ये काढायचे. ओके, हा खाली आलेला प्रोजेक्टर आहे, हा पण खाली आला. आणि ही जी लेंथ आहे ही लेंथ मी तुम्हाला म्हणतो ही लेंथ लेस दॅन 50 असते. या लेंथला ट्रू लेंथ म्हणत नाही, तर या लेंथला म्हणतात TVL. TVL याचा अर्थ आहे टॉप व्ह्यू लेंथ. काय नाव आहे? टॉप व्ह्यू लेंथ. मी इथं लिहितो बघा. थीटा म्हणजे अँगल आहे, थीटा म्हणजे अँगल विथ HP आणि TVL म्हणजे काय झालं? टॉप व्ह्यू लेंथ. बरोबर. आणि TL म्हणजे काय झालं? तर TL म्हणजे ट्रू लेंथ. तुम्हाला कळण्यासाठी हे नोटेशन्स मी दिले. ओके. आता टॉप व्ह्यू मध्ये TVL तुम्ही जर मोजली तर ती 100% लेस दॅन काय असायला पाहिजे? 50 असायला पाहिजे. हा टॉप व्ह्यू या लाईनचा आपण इथं आता डिस्क्राइब केलं. ओके. आता पुन्हा एकदा पोझिशन ऑफ लाईन दाखवतो. अशी होती. हा त्याचा फ्रंट व्ह्यू आला आणि याचा टॉप व्ह्यू आपण काढण्यासाठी ह्या लाईनला ह्याच्यावरती पाडली हॉरिझॉन्टल प्लेनवर. प्लेन रोटेट केली तर डिस्टन्स या दोन्ही टोकांचं VP पासून सारखं होतं 30 mm. म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये सरळ रेषा दिसली म्हणून ही सरळ रेषा काढली आणि मग प्लेन रोटेट केल्यानंतर ती बरोबर याच्या खाली आलेली आणि अशा पद्धतीने त्याचा टॉप व्ह्यू कंप्लीट झाला. हा त्याचा काय कंप्लीट झाला? टॉप व्ह्यू कंप्लीट. आता साइड व्ह्यू साठी यायचं. साइड व्ह्यू, साइड व्ह्यू ला म्हणजे तुम्ही ऑब्झर्वर लेफ्टला म्हणजे तुम्ही इकडे आहात, इकडून तुम्हाला हा A टोक दिसतो. हा मी सांगितलं 20 mm अंतरावरती आहे. H त्याचा किती आहे? H ऑफ A 20 आहे आणि B ऑफ A म्हणाल म्हणजे या पॉइंटचं व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं अंतर 30 आहे. हा एक विषय झाला. ओके. आता हे पण दिसतंय टॉप आणि हे पण दिसतंय. आता इकडनं बघणाऱ्या माणसाला पण ही तिरपी रेषा दिसते. ऑब्झर्वर इकडनं बघतोय, लक्षात येते का? त्याला ही रेषा कशी दिसते? तिरपी दिसते. आणि मी मगाशी तुम्हाला स्टेटमेंट केले, एनी इन्क्लाइंड सरफेस जेव्हा तुम्ही ऑब्झर्व करता, समजलं की तर तो तुम्हाला त्यावेळेस एक व्हर्टिकल लाईन म्हणून दिसणार. आणि मग याचं प्रोजेक्शन, या लाईनचं प्रोजेक्शन साइड व्ह्यूच्या फॉर्म मध्ये इथं प्लेन येणार. त्याला आपण प्रोफाइल प्लेन किंवा इमॅजिनरी प्लेन म्हणतो. त्याच्यावरती ते पाडणार आपण. पाडताना हे अंतर A चं इथं दिसणार A डबल डॅश, B तुम्हाला दिसणार B डबल डॅश. या प्लेन वरती प्रोजेक्शन पडालं की या प्लेनला आपण बरोबर रोटेट करणार. 90 अंशाने रोटेट केलं की या प्लेन वरती तुमचा त्याचा साइड व्ह्यू येणार. आता तो साइड व्ह्यू आपण इथं काढायचा प्रयत्न करूया. साइड व्ह्यू काढण्यासाठी टॉप व्ह्यूचं प्रोजेक्शन या x1 y1 वर टाकावं लागतं. यानंतर O वरती कंपास ठेवून याला आपण रोटेट करतो किंवा आपण इथून 45 डिग्रीची लाईन टाकतो. दिस इज 45 डिग्री लाईन. दोन्हीपैकी एक करायचा. रोटेशनला प्रेफरन्स द्या असं मी सांगितलंय. आणि मग इथून स्ट्रेट अप जायचं. वर गेलो बरं का? वर. यानंतर हा B डॅश याच्यावरती जाऊन पडणार. इथं पॉइंट मिळाला B डबल डॅश आणि हा A डॅश याच्यावर जाऊन पडणार. इथं पॉइंट मिळाला A डबल डॅश. A डबल डॅश B डबल डॅश ची लेंथ तुम्ही मोजली तर ती लेंथ निश्चितच 50 मिलीमीटर पेक्षा कमी असणार आहे आणि तो त्याचा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू असणार. तो त्याचा काय असणार आहे?
लेफ्ट हँड साइडवर असेल. अशा पद्धतीनं फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू. जेव्हा लाईन इन्क्लाइन टू एचपी ऍट अन अँगल थीटा असते, थीटा 30 असू शकतो, 40 असू शकतो, 50 असू शकतो, 60 असू शकतो, कितीही अँगल असू शकतो. आपल्याला समजण्यासाठी मी व्हॅल्यू घेतली 45 डिग्री. लाईनची ट्रू लेंथ आपण किती घेतलेली आहे, 50 मिलीमीटर घेतलेली आहे. लाईनचं एक टोक ए हे एचपी पासून 25 अंतरावर घेतलेलं आहे आपण, आणि लाईनचं तेच टोक व्हीपी पासून 30 अंतरावरती आहे, आणि दुसरंही टोक 30 अंतरावरती आहे. तर अशा पद्धतीची लाईन असेल तर तिचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू कशा पद्धतीने काढायचा याबद्दलचं डिस्कशन आपण केलं. अशा पद्धतीनं आजच्या सेशन मधली पहिली कंडिशन आपण इथे डिफाइन करतोय. लाईन ए बी inclined at an angle theta to HP and parallel to VP. Line AB inclined at an angle theta to HP and parallel to VP. आता सगळ्यात महत्त्वाचं कन्क्लुजन हे शिकल्यानंतर आपल्याला काय कळतं, जेव्हा लाईन अशा स्वरूपाची असते म्हणजे इन्क्लाइन टू एचपी आणि पॅरलल टू व्हीपी असते, तेव्हा तिच्या फ्रंट व्ह्यू मध्ये तिची ट्रू लेंथ दिसते. कारण इथं कुठंच ट्रू लेंथ नाहीये. फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ दिसते आणि ट्रू अँगल दिसतो. ट्रू लेंथ आणि काय दिसतो, ट्रू अँगल. 45 डिग्री अँगल हा ट्रू अँगल. तो कुठे दिसतो, तर तो फक्त फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसतो. म्हणजे जेव्हा अशा स्वरूपाची लाईन असेल, लाईन जेव्हा इन्क्लाइन टू थीटा ऍट एन अँगल थीटा टू एचपी असेल, तेव्हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये त्या लाईनची ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल दिसतो. हे वाक्य सगळ्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवायला पाहिजे, कारण याचा आधार घेऊन आपल्याला बऱ्याच गोष्टी पुढे ड्रॉइंग मध्ये शिकायच्या. सो you have to remember this statement that when the line is inclined to HP, its front view shows you the true length and true angle. That is the statement. Okay? तर अशा पद्धतीने पहिली कंडिशन लाईनची आपण त्याच्यामध्ये डिफाइन केलेली आहे. आता या कंडिशन मध्ये आपलं प्रॅक्टिस असं आहे की याच कंडिशनच्या लाईनला आपण वेगवेगळ्या दुसऱ्या कंडिशन्स मध्ये, तिसऱ्या कंडिशन्स मध्ये आणि चौथ्या कंडिशन्स मध्ये बदलत जातो. मित्रांनो लक्षात ठेवा, फंडामेंटल टाइप ऑफ लाईन जो आहे तो म्हणजे पहिला आहे. याच्या अगोदरच्या 2 व्हिडिओ मध्ये सुद्धा पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर लाईन मध्ये जी पहिली लाईन तुम्हाला मी शिकवलेली आहे तो त्याचा बेसिक टाइप. आणि बेसिक टाइप नंतर दुसरा टाइप जेव्हा आपण इकडे जातो तेव्हा आपण काय करतो, तर त्या लाईनची रिस्पेक्टिव्ह एंड्सची जी डिस्टन्सेस आहेत म्हणजे एच आणि बी, ही डिस्टन्सेस आपण 0 करत जातो. म्हणजे आयदर एच 0 करणार और आयदर बी 0 करणार. हाच फरक त्या लाईनच्या पोझिशन मध्ये हळूहळू होत जाणार आहे, आणि हाच फरक म्हणजेच त्या लाईनचे पुढचे टाइप्स होणार. त्यामुळे बेसिक टाइप मी आता काढला तो आहे. याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल, लाईनची दोन्ही टोकं कुठल्याही प्लेनला रेस्ट होत नाही, एचपी ला टच करत नाही, व्हीपी ला टच करत नाही. येणाऱ्या दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या कंडिशन्स मध्ये हा फरक होणार आहे. लाईनची टोकं आणि त्याची अंतर एचपी पासून किंवा व्हीपी पासून टप्प्याने 0 करणार आहोत, आणि बेस्ड ऑन दॅट त्या लाईनचे फरक, त्या लाईनचे प्रकार आपल्याला आता शिकणार. ओके, अशा पद्धतीनं दुसरा प्रकार जो याचा पहिला झालेला आहे, दुसरा प्रकार जो मी आता घेणार आहे, ही पहिली प्रकाराची आपली लाईन होती. आता दुसऱ्या प्रकाराची लाईन माझी जी असणार आहे ती लाईन म्हणजे ही लाईन. आता मित्र तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा फरक इथं लक्षात आला असेल. मगाशी माझी लाईन इथं होती, समजते का बघा. आता ती लाईन माझी करेक्ट याच्यावरती आली. कुणावरती आली, तर व्हर्टिकल प्लेन वरती आली. लक्षात ठेवा, जेव्हा लाईन अखंड व्हर्टिकल प्लेन वरती येते तेव्हा तुमच्या डोक्यात एकच गोष्ट लक्षात यायला पाहिजे की त्या लाईनच्या दोन्ही टोकांची व्हीपी पासूनची अंतर म्हणजे डिस्टन्स बी with respect to A and distance B with respect to A has ultimately become 0. BA आणि BB काय झालेला आहे, 0 झालेला आहे. याचा अर्थ लाईन अखंड येऊन कशावरती रेस्ट झालेली आहे, व्हर्टिकल प्लेन वरती रेस्ट झाली.
मित्र लक्षात आलं का बघा. आता ह्या लाईनला म्हणजे हा एंड कॅपिटल ए आहे, हा एंड कॅपिटल बी आहे. याला ऑब्झर्व करताना एचं अंतर आपण 20च घेतलंय, लाईनने केलेला अँगल आपण 45च घेणार आहोत. लाईन जी आहे ती 50 मिलीमीटर लांबीचीच आपण घेणार आहोत. अशा अवस्थेमध्ये त्याचा जर तुम्ही फ्रंट व्ह्यू बघितला तर मित्र हा फ्रंट व्ह्यू लाईन म्हणजेच तो त्या लाईनचा फ्रंट व्ह्यू आहे. म्हणजे कॅपिटल ए बी इटसेल्फ इज माय ए डॅश अँड बी डॅश, बिकॉज आपण फ्रंट व्ह्यू ला काय नाव देतोय, ए डॅश आणि बी डॅश. सो दिस लाईन्स पोझिशन इटसेल्फ इज माय फ्रंट व्ह्यू ऑफ द लाईन. आणि मग हा जर काढायचा असेल तर मगाशी काढलेला फ्रंट व्ह्यू तुमच्या समोर आहे, मगाशी काढलेला फ्रंट व्ह्यू तुमच्या समोर आहे. ए डॅश इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 25 mm. बघा 25 मिलीमीटर ते ए डॅश आहे. सुरुवात करा एक्स वाय लाईन x1 y1 काढून इथून 25 mm वरती एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढा. या लाईन वरती ए डॅश बिंदू घ्या, ए डॅश बिंदूचं अंतर लिहून टाका 25. इथं कोण मापक ठेवा, इथून 10 डिग्री पासून सुरुवात करा, 45 डिग्रीला एक लांबी रेषा काढा. त्या रेषेवर त्या रेषेच्या वरती तिची ट्रू लेंथ मेन्शन करा, 50 चा चाप मारा, कट करा त्याला कंपासने, बी डॅश मिळेल तुम्हाला. मग ए डॅश आणि बी डॅश हा तुमचा फ्रंट व्ह्यू झाला. म्हणजे मगाच्या फ्रंट व्ह्यू मध्ये आणि आत्ताच्या दुसऱ्या पोझिशन मधला फ्रंट व्ह्यू जो आहे त्याच्यामध्ये काडी मात्र बदल होणार नाही. मग बदल कुठे होणार आहे, बदल होणार आहे टॉप व्ह्यू मध्ये, कारण आता बी डिस्टन्स 0 झालेली आहे. बदल काय होणार आहे टॉप व्ह्यू मध्ये, तर आता लाईनचा टॉप व्ह्यू जर मी इथून बघितला तर तो एक्स वाय लाईन वर पडू लागलाय. कुठे पडा लागलाय, एक्स वाय लाईन वरती. मगाचा टॉप व्ह्यू जो होता त्याला अंतर होतं 30 मिलीमीटरचं दोन्ही टोकांना, म्हणून हा 30 मिलीमीटर अंतरावरती आला. विद्यार्थी मित्रो, त्यामुळे आता ही लाईन 30 मिलीमीटर वरती न काढता ते 30 0 झाल्यामुळे एक्स वाय लाईन वर इथंच ए मिळणार आणि इथंच तुम्हाला काय मिळणार, बी मिळणार. आणि ती ए आणि बी मधली जी लेंथ असणार आहे तिची, ती लेंथ म्हणजे तिची टॉप व्ह्यू लेंथ असणार. मला वाटतं हे क्लिअर झालंय. या दृष्टीने चेंजेस करूया आपण. आपल्या टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला बदल करावा लागेल. हा टॉप व्ह्यू बरोबर आहे का, आणि साइड व्ह्यू हे कळण्यासाठी आता मी तुम्हाला ही पोझिशन बदलून दाखवतो. आता टॉप व्ह्यू बदलला म्हणजे साइड व्ह्यू सुद्धा बदलणार आहे, त्यामुळे हाही मला पुसावा लागेल. टॉप व्ह्यू त्याचा इथं आलेला आहे. दिस इज द टॉप व्ह्यू, दिस इज द लाईन, आणि ह्या लाईनचं नाव आहे ए आणि बी, आणि ह्या लाईन वरती मी लिहिणार आहे ही तिची टॉप व्ह्यू लाईन आहे. आता ह्या एबी ला रोटेट करताना इथे येऊन पडला, इंटरसेक्शन वर आला, इथून वर जाणार नेहमीप्रमाणे बी डॅश आणि ए डॅश येऊन भेटणार. तर इथं पॉइंट आला ए डबल डॅश आणि इथं पॉइंट आला बी डबल डॅश, आणि ए डबल डॅश आणि बी डबल डॅश असणारा हा त्याचा काय होणार आहे, साइड व्ह्यू होणार. सो दिस इज द साइड व्ह्यू ऑफ द लाइन, ए डबल डॅश आणि बी डबल डॅश. सो दिस इज लेफ्ट hand side. Okay, so front view is not going to change at all. Top view is changing because line is now lying on horizontal vertical plane. When the line lies on vertical plane, obviously its distance from vertical plane becomes 0. So line will lie on xy. इतना रोटेट केली, इथं पॉइंट आला, याला वर रोटेट केला, साइड व्ह्यू त्याचा सुद्धा कुठे येणार आहे, x1 y1 वर येणार. कुठे येणार आहे, x1 y1 वर येणार. अशा पद्धतीने ही लाईनची पोझिशन काय झाली आहे, कंप्लीट झाली. आता मला याच्यात चेंज करायला पाहिजे. कंडिशन नंबर सेकंड काय म्हणणार आहे तुम्ही याच्यात, लाईन AB इज इन्क्लाइन्ड ॲट एन अँगल थीटा टू HP, बरोबर आहे की नाही, आणि पॅरलल टू VP आहे, बरोबर आहे की नाही. तर ही लाईन लाय होते असं घ्यायचं आपल्याला. कुठे लाय होते, लाईन ऑन VP. इथं काय करणार, लाईन ऑन VP. करेक्ट. कंडिशन नंबर सेकंड आपण डिफाइन केलेलं आहे, लाईन AB इज इन्क्लाइन्ड ॲट एन अँगल ऑफ थीटा टू HP, बरोबर आहे, अँड इज लाईन ऑन VP, अँड इज लाईन ऑन VP. अशा पद्धतीने दुसरी कंडिशन आपण लाईनची काय केलेली आहे, डिफाइन केली आहे. अशा एक नंतर 2 नंबरची पोझिशन आपण ह्याच्यामध्ये डिफाइन केली. ओके. आता तिसरी पोझिशन मी ह्याच्यामध्ये डिफाइन करणार आहे. तिसरी पोझिशन बघा, ही पहिली होती आणि ही दुसरी झाली, बरोबर आहे. आता तिसऱ्या मध्ये काय करणार बघा, ही पहिली होती, बघा पहिली होती, त्याच्यामध्ये ए टोक 20 mm अंतरावरती होतं, ए टोक 20 mm अंतरावरती होतं.
ते मी 0 करणार आहे. म्हणजे एच ऑफ ए मी काय करणार 0 करणार आहे. म्हणजे माझी लाईन जर तुम्ही म्हटलात तर ती आता जाऊन ह्याला टच करणार. कुणाला टच केलं तिनं हॉरिझॉन्टल प्लेनला टच केलं तिनं. लक्षात आलं का? जेव्हा ही लाईन जेव्हा अशी माझी टच होणार करेक्ट तेव्हा काय होतंय बघा ए टोकाचं हॉरिझॉन्टल प्लेन पासूनचं अंतर 0 झालं. म्हणजे ह्या लाईनचा फ्रंट व्ह्यू म्हणजे पॉइंट ए डॅश हा जो पॉइंट ए डॅश आहे हा 25 mm अंतरावरती होता. ऍक्च्युली हा मगाशी आपण 20 mm अंतरावरती डिफाइन करायला पाहिजे. ठीक आहे असू दे काय हरकत नाही. आपण आता 25 झाले तर 25 mm अंतरावरती किंवा लेट अस से इट इज 20 नो इश्यू. 20 आणि 30च आपण आतापर्यंतच्या लेक्चर मध्ये मागच्या फॉलो केले ना. चुकून 25 mm लिहून गेला काय हरकत नाही. जाऊ देत काय फरक पडत नाही आपल्याला. अंतर किती असलं तरी काय फरक पडत नाही. कन्सेप्ट महत्त्वाची. ओके आता याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितला तर माझा हे जो ए डॅश आहे ना हा 20 वर सुरू होण्याऐवजी सुरू इथनं होणार एक्स वाय लाईन पासून होणार फ्रंट व्ह्यू. बरोबर. तिथून 45 डिग्रीचा मी अँगल काढणार प्रश्नच नाही. त्याच्यावरती 50 mm ची लेंथ टाकणार आणि मी त्याचा काय करणार फ्रंट व्ह्यू टाकणार. बरोबर आहे. आता याचा टॉप व्ह्यू बघा तुम्ही काय करणार. टॉप व्ह्यू मध्ये ए टोकाचं व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं अंतर 30च आहे आणि बी चं पण 30च आहे. म्हणजे टॉप व्ह्यू तुमचा एक्स वाय पासून 30 मिलीमीटर अंतरावरती येणार. किती पासून एक्स वाय पासून किंवा या व्हर्टिकल प्लेन पासून 30 mm अंतरावरती येणार. मला वाटतं ही पोझिशन तुमच्या लक्षात आली असेल. लाईन इज इन्क्लाइन्ड ॲट एन अँगल थीटा टू HP with its end A on HP आणि लाईन इज पॅरलल टू VP. लाईन इज पॅरलल टू VP. कंडिशन डिफाइन झालेली आहे बघा. लाईन AB is inclined at an angle of theta to HP with its end A on HP and parallel to VP. Parallel to VP. या पोझिशन मध्ये लाईन असेल तर आपल्याला इथं काढत असताना मी सांगितल्याप्रमाणे हा बदल आता इथं होणार आहे. ओके आता सुरुवात माझ्या लाईनची कुठे होणार आहे याच पॉइंटवर होणार आहे. सो दिस इज माय पॉइंट. दिस इज माय ए डॅश. या ए डॅश वरती आता मी इथं कोन मापक ठेवणार आणि 0 पासून 45 डिग्री वरती एक रेषा मारणार. सो दिस अँगल इज थीटा. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. याच्यावरती 50 मिलीमीटर लेंथचा मी चाप मारणार आहे आणि इथं लिहिणार आहे ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 50. ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 50. हा जो पॉइंट आहे हा पॉइंट असणार आहे बी डॅश. आणि मग अशा पद्धतीनं मला फ्रंट व्ह्यू मध्ये माझी लाईन मिळणार आहे ती असेल. कारण तिचं एक टोक जे आहे ते HP वर. टोक जेव्हा HP वर असेल तेव्हा त्याचं HP पासून अंतर 0 होते म्हणून तो XY लाईन पासून सुरू होतो. हा फ्रंट व्ह्यू झाला. टॉप व्ह्यू साठी A ला खाली येणार नाही. टॉप व्ह्यू ला A चं अंतर तुमच्या लक्षात येते का बघा. या व्हर्टिकल प्लेन पासून आपण ठेवलंयच तेवढंच आहे. ते अंतर सॉरी हे तो 20 पण पुसायचं आहे लक्षात घ्या. फक्त A चं अंतर VP पासूनचं अंतर इथं लिहितो मी ते अंतर असणार आहे 30. बरोबर. आता लाईन पॅरलल आहे दोन्हीला म्हटल्यावर B डॅश मधून सुद्धा प्रोजेक्टर खाली येणार आणि इथून स्ट्रेट लाईन जाणार आणि मग तुमच्या लक्षात येईल इथं पॉइंट आलेला A आणि इथं पॉइंट आलेला B आणि टॉप व्ह्यू मधली तिची जी लेंथ आहे ती ही लेंथ आणि या लेंथला वरती मी मेन्शन करणार आहे दिस इज TVL. दिस इज द टॉप व्ह्यू लाईन. ओके पुन्हा एकदा तुम्हाला समजण्यासाठी मी लाईनची पोझिशन इथं दाखवतो 3D मध्ये. असं आहे बघा लाईन अशी इन्क्लाइन्ड. आता लाईन इन्क्लाइन्ड झाली. एक टोक HP वर टेकलं म्हणजे सुरुवात फ्रंट व्ह्यू ची XY पासून झाली आणि टॉप व्ह्यू मध्ये बघा ही दोन्ही अंतर 30 आहे. त्यामुळे लाईन चिकटणार नाही XY वर. लाईन खाली येणार 30 mm वरती. त्यामुळे हा टॉप व्ह्यू आहे. आता साइड व्ह्यू ला याला रोटेशन करायचं आपल्याला. टॉप व्ह्यू चं रोटेशन आपण इथं करतो. इथं पॉइंट पाडला. इथून आपण इकडे रोटेट केला त्याला. सपोज इथं पॉइंट आला. इथून आपण वर गेलो व्हर्टिकली अप तर B डॅश चं प्रोजेक्शन ह्याच्यावर पाडलं. इथं पॉइंट मिळाला B डबल डॅश आणि A डॅश चा या लाईन वरचा A डबल डॅश. अशा पद्धतीने साइड व्ह्यू मध्ये A डबल डॅश टू B डबल डॅश ही जी लेंथ आहे ही लेंथ म्हणजे तुमची साइड व्ह्यूची लेंथ आहे. बरोबर. तर आता तुम्हाला या सगळ्यानंतर हे बघितल्यावर पटकन लक्षात आलं पाहिजे लाईन ट्रू लेंथ दिसते ट्रू अँगल दिसतो म्हणजे लाईन इन्क्लाइन्ड टू HP आहे.
लाईनचं एक टोक XY ला टच होतंय, याचा अर्थ लाईनचं एक टोक HP वरती आहे, H त्याचं डिस्टन्स 0 आहे, बरोबर. पुन्हा टॉप व्ह्यू बघितला, A आणि B दोन्ही समान अंतरावरती आहेत, म्हणजे लाईनचं VP पासूनचा अंतर सारखं आहे, म्हणजे लाईन ही VP ला काय पॅरलल आहे. म्हणजे लाईन इन्क्लाइन टू HP आहे, त्याबरोबर लाईनचं एक टोक HP वरती रेस्ट होतंय आणि त्याचबरोबर लाईन पॅरलल टू काय आहे VP आहे. आणि म्हणून या कंडिशन मध्ये कंडिशन नंबर 3 आपण जर टाकली तर काय होणार, याच्यात बदल काय होणार, लाईन AB इज इन्क्लाइन्ड ॲट ॲन अँगल थीटा टू HP बरोबर आहे, with its end A on HP, with its end A on HP, and line is parallel to VP. Line is parallel to VP. So line is parallel to VP. म्हणजे टॉप व्ह्यू बघायचं, लाईन पॅरलल टू VP, इन्क्लाइन टू HP, फ्रंट व्ह्यू बघायचं. सुरुवात A'(XY) म्हणजे इट्स एंड A is on HP, त्याचं इंटरप्रिटेशन हे. अशा पद्धतीनं 3 नंबरची पोझिशन आपण त्याच्यामध्ये काय केलेली आता डिफाइन केली. ओके, आता तिसऱ्या पोझिशन नंतर चौथ्या पोझिशनवर आपण जाणार आहोत. आता ही तिसरी पोझिशन बरोबर आहे. परत रिवाइज करतो. पहिली पोझिशन म्हणजे टोक त्याचं टेकतच नव्हतं. पहिल्या पोझिशन मध्ये लाईन अशी होती, दुसऱ्या पोझिशन मध्ये लाईन अशी झाली, तिसऱ्या पोझिशन मध्ये लाईन पुढे गेली पण तिचं टोक जे आहे ते टोक HP ला टच झालं. दिस इज थर्ड पोझिशन. आता चौथ्या पोझिशन मध्ये ह्या लाईनला अशीच मागे ओढणार, म्हणजे B0 करणार, म्हणजे मी इथं गेलो, म्हणजे काय झालं, अख्खी लाईन माझी VP वर आली आणि त्याचबरोबर एक टोक तिचं XY ला काय झालं टच झालं. लाईन इन्क्लाइंडच आहे, लाईन इन्क्लाइंडच. लक्षात आलं. म्हणजे आता ही लाईन जर मी विचारात घेतली तर A टोक माझं XY ला टच झालं, कारण HP वर रेस्ट होतं तेच मागे घेतलं. या लाईनला मी जर आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये बघितलं तर या लाईनचा फ्रंट व्ह्यू आत्ताचा म्हणजेच ही लाईन आहे. पटतंय का? ह्या लाईनची पोझिशन म्हणजेच त्याचा फ्रंट व्ह्यू आहे. हा जर काढायचं म्हटलं तर A'(XY) वरती लाईन वरती पाहिजे, अँगल 45 पाहिजे, लाईनची लेंथ 50 mm टाकायला पाहिजे आपल्याला. म्हणजे इथं जो मी काढलेला आहे फ्रंट व्ह्यू तोच फ्रंट व्ह्यू आहे याचा, बरोबर. हा फ्रंट व्ह्यू तिसऱ्या पोझिशनचा आहे, लक्षात घ्या. मी आता तुम्हाला चौथी पोझिशन डिस्कस करतोय. चौथ्या पोझिशनचा फ्रंट व्ह्यू आणि तिसऱ्या पोझिशनचा फ्रंट व्ह्यू मध्ये काही मात्र बदल नाहीये, पण बदल आहे कुठं टॉप व्ह्यू मध्ये. कारण ही लाईन जेव्हा मी वर्ण बघतो, टॉप व्ह्यूला वर्ण बघतो, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की ह्या लाईनचे दोन्ही टोक यांची B डिस्टन्स 0 झालेले आहे. म्हणजे ही लाईनचा टॉप व्ह्यू XY वर मिळणार आहे. इतर तिसऱ्या केस मध्ये याचा व्ह्यू टॉप व्ह्यू 30 mm अंतरावरती येतात, कारण लाईन अशी काय होती लांब होती. आता ती लाईन VP वर आली आहे आणि म्हणून हा टॉप व्ह्यू आपल्याला चेंज करून कुठे काढावा लागेल, या ठिकाणी काढावा लागेल. आणि हाच बदल याच्यामध्ये होणार आहे. तर अशा पद्धतीनं हा जो टॉप व्ह्यू आहे, हा टॉप व्ह्यूचा विषय आता इथं संपला. आणि टॉप व्ह्यू बदलला म्हणजे साइड व्ह्यू पण बदलणार आहे, त्यामुळे हे पण पुसावं लागेल आपल्याला. आता टॉप व्ह्यू आमचा कुठं आलाय, तर टॉप व्ह्यू इथंच आला. म्हणजे हाच मिळणार मला A आणि हाच मिळणार मला B'. दोघांना नाव देतो मी. दिस इज पॉइंट A, सॉरी, अँड दिस इज B. आणि हा टॉप व्ह्यू आहे. ब्लू लाईन मध्ये टॉप व्ह्यू इथं आला. म्हणजे फ्रंट व्ह्यूचा A' आणि टॉप व्ह्यूचा A दोन्ही कोइन्साइड झालेले आहेत. आता साइड व्ह्यू मध्ये जायचं असेल तर AB ला ह्याच्यावर पाडणार, B' ला प्रोजेक्ट करणार, A' ला प्रोजेक्ट करणार. इथंच पॉइंट आला B'' आणि इथंच पॉइंट आला A'. इंटरसेक्शन वरती मिळाला. इंटरसेक्शन वरती हा जो मिळालेला आहे हा त्याला साइड व्ह्यू मिळाला. हा त्याला काय मिळाला, साइड व्ह्यू मिळाला. ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, तुम्ही फ्रंट व्ह्यू बघितला की तुमच्या लक्षात येणार की अरे फ्रंट व्ह्यू मध्ये A' हा पॉइंट XY वर आला, म्हणजे हा पॉइंट HP वर आहे. ट्रू लाईन दिसते, ट्रू अँगल दिसतो, म्हणजे ती लाईन इन्क्लाइन टू HP आहे. पण टॉप व्ह्यू बघितलं तर पुन्हा तुम्हाला वाटते की अरे टॉप व्ह्यूचा A सुद्धा XY लाईन वर आला, म्हणजे याचा अर्थ लाईन कुठं आहे, लाईन कुठं आहे, VP आहे. म्हणजे A एंड VP आहे आणि B पण XY वर आला, म्हणजे लाईन अख्खीची अख्खी लाईन कुठं आहे, VP मध्ये आहे. आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला लाईन कंट्रोल झाली तर ह्यामध्ये 3 नंबरच्या पोझिशन मध्ये बदल होऊन पोझिशन नंबर 4 होणार आहे.
लाईन AB इन्क्लाइंड ॲट एन अँगल ऑफ थीटा टू HP बरोबर आहे. बरोबर आहे. आता विथ इट्स एंड A ऑन HP आहे, नो डाउट. बरोबर आहे. विथ इट्स A ऑन HP आहे, प्रश्नच नाही आहे. अँड लाईन इज पॅरलल टू VP होती, त्याच्या ऐवजी लाईन इज lying on VP. लाईन इज लाईंग ऑन VP. अखंड लाईन जी आहे ती VP वर लाय होते आणि म्हणून तिचा टॉप व्ह्यू XY वरती आहे. अशा पद्धतीने 4 नंबरच्या प्रॉब्लेमचं, चौथ्या कंडिशनच्या प्रॉब्लेम मधल्या प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट आपल्याला डिफाइन करता येईल. मित्रांनो लक्षात ठेवा, हळूहळू हे 3D मॉडेल, इथं त्याचं 3D ड्रॉइंग, या सगळ्या गोष्टी आपण काय करणार आहोत, विसरून जाणार आहोत. कारण प्रत्येक वेळेला हे सांगायची आवश्यकता नाही की लाईन ही पहिल्या क्वाड्रंट मध्येच असते, त्यामुळे खालची प्लेन हॉरिझॉन्टल प्लेन असते, व्हर्टिकल प्लेन याच्या पाठीमागे उभी असते. त्यामुळे आता पॉसिबल आहे, लाईनचा प्रॉब्लेम चालू आहे त्यामुळे मी ते मॉडेल हातात घेऊ शकतोय. मित्र प्लेनच्या वेळेस मला हे मॉडेल हातात घेऊन हातात एक प्लेन घेऊन शिकवणं हे पॉसिबल होणार नाहीये. लक्षात आलं. आपण जरूर तिथं पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनचा वापर करणार आहोत, तो भाग नाहीये. पण मी तुम्हाला सांगतो की इमॅजिनेशनचा कन्सेप्ट हा हळूहळू आता ग्रो व्हायला पाहिजे आणि आपल्याला हे कन्क्लूड करता आलं पाहिजे. जे नाही आपल्या समोर ते पटकन इमॅजिन करून आपल्याला ते काढता आलं पाहिजे. म्हणून हे आपल्या समोर असलं तर हे वाचता यायला आणि त्याला म्हणतात ड्रॉइंग समज. आणि म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेला काढल्यावर हे सांगतो की याचा रेफरन्स काय लावायचा, काय वाचायचा. अरे एडॅश याच्यावर आला म्हणजे याचा अर्थ काय की एडॅश म्हणजे ए हा गेट लाईनचा HP वर आहे. ट्रू लेंथ दिसते, ट्रू अँगल दिसतो म्हणजे लाईन इन्क्लाइंड टू HP आहे. हे फ्रंट व्ह्यूचे इंटरप्रिटेशन. टॉप व्ह्यू बघितला AB दोन्ही XY वर दिसतात म्हणजे अर्थ काय बोध व्हायला पाहिजे आपल्याला, तर लाईन अखंड कुठं असेल म्हणजे VP असायला पाहिजे. कारण त्या दोन्ही टोकांची लाईनच्या A आणि B ची VP पासूनचे अंतर 0 दिसतात म्हणजे लाईन VP. तर एवढं कळालं की हे शिकायला काही अवघडच नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदा टाइप ऑफ लाईन शिकवतो, ती काढायला लावतोय, काढतोय आपण आणि मग ही कंडिशन मी इम्प्रूव्ह करतोय. बरोबर आहे की. आणि म्हणून तुमच्या लक्षात येतं काय बघा, नाहीतर मी ऑलरेडी तुम्हाला हे पहिलं सांगितलं असतं, स्टेटमेंट दिलं असतं आणि अशा पद्धतीचं लाईन कशी असते, तिचं प्रोजेक्शन कसं असतं असं शिकवलं असतं. मित्र हो, ते तर ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला शिकायचंच आहे, पण हे शिकण्यासाठी थोडंसं या मार्गाने आपण गेलो आणि हे वाचता आलं की मग हे लिहिलं की मग 100% आपल्याला ते कळालेलं आहे की नाही हा त्याचा अर्थ कळतो. ओके. तर अशा पद्धतीने आजच्या सेशन मध्ये विद्यार्थी मित्र आपण लाईन इन्क्लाइंड टू HP अँड पॅरलल टू VP अशी एक बेसिक कंडिशन बघितली होती. आणि या कंडिशनचं कन्क्लुजन एक स्टेटमेंटच्या स्वरूपात मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर ते स्टेटमेंट असं आहे की जेव्हा लाईन इन्क्लाइंड टू HP असते, बरोबर आहे, ऑफकोर्स तेव्हा ती पॅरलल टू VP असणार. जेव्हा लाईन इन्क्लाइंड टू HP अँड पॅरलल टू VP असते तेव्हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये तिची ट्रू लेंथ दिसते आणि तिचा काय दिसतो, ट्रू अँगल दिसतो. फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल त्याचा दिसतो. कधी, जेव्हा लाईन इन्क्लाइंड टू HP असते. एवढं एकच वाक्य तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजे, कारण या वाक्याचा अर्थबोध लक्षात घेऊन आपण या वाक्याचा रेफरन्स घेऊन पुढचे प्रोजेक्शन्स आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. ओके, धन्यवाद मित्र.